السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم کلاس 10th کی جیوگرافی کا جو چیپٹر نمبر 7 ہے لائف لائنز آف نیشنل اکانومی، تو اس میں ہم نے پڑھا کہ اس میں آتا ہے ہمیں ٹرانسپورٹ آتا ہے، کمیونیکیشن آتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، وہ گرو کر سکتی ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی تو ہماری اکانومی گرو نہیں کر سکتی. جیسے ہم دیکھیں گے ٹرانسپورٹ میں، ہم دیکھیں گے ٹرانسپورٹ 3 طریقے سے ہوتا ہے. لینڈ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، واٹر ویز، تھرو واٹر ویز ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، یا ایئر ویز. اگر ہم لینڈ کی بات کرتے ہیں، اس میں آتے ہیں ہمیں روڈ ویز، دوسرا آتا ہے ریل ویز، اور جو تیسرا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو آج مطلب کافی ساری ڈیولپڈ کنٹریز کے پاس ہے، مگر انڈیا از اسٹل لیگنگ بہائنڈ ان دس، پائپ لائنز. گیس، پیٹرول وغیرہ تو وہ تھرو پائپ لائنز ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. تو آج ہم اس میں پڑھیں گے روڈ ویز. جہاں تک انڈیا کی بات ہے، انڈیا مطلب اٹس ون آف دا لارجسٹ یہاں پہ روڈ ویز دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہاں پہ 2.3 ملین کلومیٹرز جو روڈ ویز کی لینتھ ہے، وہ تقریباً 2.3 ملین کلومیٹرز دیکھنے کو ملتی ہے. تو بہت ہی ایکچولی کنٹری بھی بہت بڑی ہے، مگر بڑی کنٹری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ روڈز بھی ہوں گی. جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی اتنے ہی روڈز بھی ہوں گے، اتنے ہی خاص کر کے میٹلڈ روڈز ہوں گے. تو یہاں پہ جو یہ 2.3 ملین کلومیٹرز روڈ نیٹ ورک پایا جاتا ہے، اٹس میٹلڈ روڈز. تو باقی بھی بہت سارے روڈز ہوں گے جو ابھی بن رہے ہیں، نئے مطلب وجود میں آئے ہیں. تو یہ جو روڈ ویز ہیں، یہ حالانکہ جو انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں تو اٹ ہیز پریسیڈڈ ریل ویز. اس کا مطلب ہے کہ ریل ویز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں روڈ ویز سے، اور یہاں پہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں زیادہ لوگ ریل ویز کو ہی. مگر اگر ہم بات کرتے ہیں روڈ ویز کی، روڈ ویز ہیں، یہ جو روڈ ویز ہیں ان کو ایک ایج ہے اور ریل ویز، تو یہ بہت طریقے سے ہمیں ریل ویز سے بہتر ثابت ہوتے ہیں. تو جیسے کہ ہم کہیں گے these have settled an edge over railways. تو یہ ایج کیا ہے؟ بہت سارے طریقوں سے یہ بہتر ہیں ریلویز سے. حالانکہ یہاں پر اگر دیکھیں گے تو ریلویز کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے، اور ریلویز زیادہ زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے بنسبت روڈ ویز کی. تو اس میں دیکھوں گی کس طریقے سے جو ہمارے روڈ ویز ہیں یہ کس طریقے سے ان کی زیادہ اہمیت ہے، یا کس طریقے سے مور امپورٹنٹ، یا یہ کہیں گے مور یوزفل ہے دین ریلویز. روڈ ویز یہ جو ہے روڈ ویز، ان کا جو خرچہ ہوتا ہے، کنسٹرکشن کاسٹ جو ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ریلویز، یہ بہت کم ہوتا ہے. کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے اٹس لو ایز کمپیئر ٹو ریلویز. دوسری اہم بات یہ کہ یہ جو روڈ ویز ہیں یہ ہمیں ڈور ٹو ڈور سروس دیتے ہیں، پرووائڈ ڈور ٹو ڈور
सर्विस। मिसाल अगर हम कोई चीज़ लाते हैं, घर तक लाते हैं, तो हम रोडवेज का ही इस्तेमाल करते हैं, वहाँ तो हम रेलवेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दैट पर्पस। तो ये इसकी जो अहमियत है रेलवेज के हिसाब से तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह ये जो रोडवेज हैं, दिस कैन नेगोशिएट, these can ये जो negotiate higher gradients of slope, higher gradients of slope and can traverse higher mountains like Himalayas। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें मतलब माउंटेनस एरिया में जाना होता है, खास करके हिमालयन एरियाज में, तो वहाँ पे हमें रेलवे नेटवर्क बिछाना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू रोडवेज। ये जो रोडवेज हैं, यहाँ जो जितना स्टीप स्लोप होगा, जितना भी ग्रेडियंट हायर होगा, मतलब स्टीप जितना स्लोप होगा, तो वो उतना मैटर नहीं करता है, हम वहाँ पे रोड्स बना सकते हैं। मगर जब हम बात करते हैं रेलवेज की, तो रेलवेज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और उस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है रेलवे बनाने के लिए। तो इस वजह से यहाँ भी हम देखते हैं ये जो रोडवेज है, इनकी ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा इस पे हावी हो रहे हैं, रेलवेज पे ये ज़्यादा फायदा दिखा रहे हैं। अच्छा, अगर हम दूसरी एक बात है, अगर हमें कुछ कम सामान उठाना होता है या कम लोग उठाने होते हैं, तो एट दैट टाइम या छोटी डिस्टेंस होती है, शॉर्ट डिस्टेंस होती है, तो वहाँ पे हम रोडवेज का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और चार्जेस भी हमें कम देने पड़ते हैं। इसके बरअक्स अगर हम यही सामान, थोड़ा सा सामान या थोड़े से लोग शॉर्टर डिस्टेंस के लिए हमें उनको ट्रांसपोर्ट अवेल करना है, तो हम उस वक्त जो रेलवेज हैं वो बहुत महंगी हो सकती हैं, क्योंकि हमें पता है रेल जो है, ट्रेन वो बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे डिब्बे होते हैं। तो उस वजह से हम थोड़ा सा सामान जो है या थोड़े से लोग हैं, उस वक्त रेलवेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट बिकम्स वेरी कॉस्टली एज कम्पेयर टू रोडवेज। रोडवेज का यही फायदा है। और एक बात है, रोडवेज है as a feeder to other transport। जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे एयरवेज पे, यहाँ पे जहाँ पे हमें मतलब जहाज़ वगैरह जहाँ पे रनवेज पे हम अगर देखते हैं, तो वहाँ भी हम रोड ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें मतलब कुछ भी चीज़ उठानी होती है, तो हम वहाँ पे गाड़ी वगैरह ले जाते हैं। तो या अगर हमें ट्रेन में कुछ चीज़ें भरनी होती किसी जगह से, तो उस वक्त भी हमें यही रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं। या हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, इनलैंड हो या ओवरसी वाटर ट्रांसपोर्ट हो, तो वहाँ भी हम रोडवेज का ही इस्तेमाल करते हैं। किसी लैंड एरिया से, किसी एरिया से हम थ्रू रोडवेज, थ्रू मतलब गाड़ियों से या कुछ ट्रक्स वगैरह से सामान लाते हैं। फिर यहाँ ये इसको क्या बोलते हैं, बंदरगाह, हार्बर या जो कोई भी हो, तो कोस्ट पे हम उसको फिर लोड या अनलोड करते हैं। तो ये एज ए फीडर टू अदर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमें बन जाता है। तो इसके बाद आता है, अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो मेरा ख्याल है आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। शुक्रिया।